नमस्कार दर्शक बंधु। ब्रेकिंग न्यूज निया भरी सेतबेले व्यापी जाए जेतबेले धुआं देखा जाए। ठीक सेपरी यूपीआई पेमेंट को नहीं गोटे बहुत बड़ खबर एबे ब्रेकिंग न्यूज विभिन्न गणमाध्यम ठू आरंभ कर विभिन्न सोशल मीडिया रे एबे से यूपीआई पेमेंट को नहीं चर्चा चर्चार कारण कौन वर्तमान जो आपण माने जो यूपीआई रे जो पेमेंट करछंती विभिन्न जिंस किनिबा को बा विभिन्न विभिन्न आकार आपण जेतबेले पेमेंट करूछंती सेतबेले आपण को कौन से अतिरिक्त शुल्क बा कौन से अधिक टंका देबाको पड़ू नहीं किंतु आगामी दिन रे जदि आपण को कहा जाए से जो यूपीआई पेमेंट करछंती सेतबेले आपण जदि निर्धारित देय ठारू जदि अधिक देबाको कहा जाए तेबे कोन हबो निश्चित ता ऊपर नहीं गोटे बहुत बड़ खबर चलंतु आलोचना करिबा। तेबे ए खबरटी आसला केउठु ए जदि प्रकृत रे सत्य होइथाय जदि आपण को अधिक जो निर्धारित देयटा जदि अधिक देबाको पड़े तेबे से अतिरिक्त शुल्क बा अतिरिक्त पैसा किए बहन करिवो आमर ई साधारण जनता बहन करिवे ना आमे जहा को पेमेंट करछु अर्थात जो मर्चेंट बा जो व्यवसायी की दोछु सी पेमेंट करिवे ना सरकार पेमेंट करिवे ना किए पेमेंट करिवे। तेबे ई प्रश्न आसिला कोठु यार जन्म केउठु ना जेतेबेले एबे ई निकटरे जेतेबेले हमर लोकसभा रे एहा को नै गोटे बिल एबे पास होईची एवं बर्तमान आगामी दिन में आउ किसी दिन भीतर जदि आईन रे परिणत हुए बर्तमान सुधा आईन रे परिणत होइनी तेणु प्रथम कही रखुछु आमे जे सेति प्रति आपण माने भयभीत होतु नाही किंतु बर्तमान सुधा सेमिति किछि आईन आसिनी किंतु आगामी दिन रे गोटे एभली एक सरकार को तरफ रे एभली गोटे आईन हेबाकु जाउची जहा द्वारा आपण माने आजिका दुनिया रे जेतबेले आमे यूपीआई रे जो पेमेंट करछु से पेमेंट कोन जेमिति कि हे पारे आपण फोन पे हो पेटीएम हो बा गूगल पे हो ये सब माध्यम जेतला आमे पेमेंट करछु कौन सी गोटे जिंस किनबा पर जेतला आमे पेमेंट करछु सेतबेले आमे जेतिकी टंकार अछि जो निर्धारित देय आमे देइथौ किंतु जदि ता ठारू आगामी दिन रे कोन हबो से जेतिक निर्धारित देय जदि सरल भाषा रे कहया गेले जदि आपण 100 टंकार जिंस किनुछंती तेणु आमे वर्तमान परिस्थिति रे आमे 100 टंका दउछु आगामी अतीत रे दउथुले एबे भी दउछु किंतु जदि आगामी दिन में अर्थात भविष्य में जदि सरकार एपरी गोटे आईन आनिबाकू जाउछंती जदि 100 टंका जगह आउ अतिरिक्त अर्थात 2 टंका कि टंके कि जहाँ भी हो जदि अधिका एक्स्ट्रा पैसा दबाऊ पड़े ताले से जो अधिका पैसा जो अतिरिक्त शुल्क ताकू किएस दबो ताकू आमरी भली साधारण जनता देबे ना आमे जहाँ को पेमेंट करछु जो मर्चेंट बा जो व्यवसायी के दउछु सीए देबे ना आउ के देबे। तेबे या को नै गोटे बहुत बड़ प्रश्न या को नै वर्तमान गणमाध्यम वर्तमान मुख्य खबर एबे जोरसोर एबे गत 2-3 दिन मध्य चली कहीं ये जिनसटा आरंभ होईची कोन आमर जेतेबेले आपण मानक मन थिबो ए यूपीआई रो पेमेंट आमर पूर्वरु प्रथमे 2016 मसिया ही आरंभ होइतिला ता पूर्वरु कोन थिला जेतेबेले आमे कोनसी दुकान को जाउथुलो जिनस किनुथुलो आमे साधारणतः नेट कैश रे आमे दिया निया करथले माने कैश दउथले जिनस आनुथले किंतु परवर्ती मुहूर्त रे जदि हाँ आ गोटे कथा जदि आमे कोनसी कहा को टंका बाहर को कहा को पठाइବାକୁ चाहूथुलो ताले आमे बैंक को जाउथुलो लंबा लाइन रे ठिया होथुलो फॉर्म भरथुलो जाइकी तापर टंका डिपोजिट करथुलो सेंते टंका उठाइया पे हेले पुणी जाउथुलो लाइन रे ठिया होथुलो पुणी फॉर्म भरि टंका भी विड्रॉल करथुलो नले चेक रे पेमेंट दउथुलो बा आपनकर जोटा बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग रे करथुलो तेनो बैंक जाइकी लाइन रे ठिया बाई सो गोटे बहुत बड़ समस्या सापेक्ष थिला तेनो एपे गोटे बहुत बड़ भी समस्या भी थिला तेणु कालक्रमे सरकार के तरफ डिजिटल इंडिया माध्यम जोटा डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट रो सुविधा करागला तेणु सर प्रथमे 2016 मसिया रे यूपीआई रो प्रथम जन्म नैथिला हमर भारत रे आ यूपीआई रो पेमेंट सेठारु ही आरंभ होइतिला सेतबेले सी जो हमर प्लेटफॉर्म अछि विभिन्न एप्स जेमति कि हमें कहि परिबा फोन पे गूगल पे पेटीएम एई बळे सब विभिन्न ऐप माध्यम रे हम सब सेतबेले टंका दियानिया करू जोटा कि बहुत सहज भी हला बहुत माने समय भी हमर बंची गला ता सहित जोटा नेट कैश जोटा नगद कारबार होतला सेटा भी मध्ये कमी गला कारण कैश जोटा कि गोटे समस्या रहतला जेमति धरत आपण जेतबेले कौन सी गोटे जिनस जाउथिले किनिबा पई मनकर 62 65 कि 64 टंका जदि होउथला तार दाम ताले जो खुचरा पैसा फेरेबा हो बा दबा को निश्चित गोटे प्रॉब्लम होतला समस्या होतला किंतु जेतबेले एई ऑनलाइन पेमेंट जेतला आरंभ हो गेला अर्थात जेतले यूपीआई रो पेमेंट जेतला आरंभ हो गेला ए सब दबा पे हमकु किछ असुविधा हलानी काहे ना खुचरा भी दरकार पड़लानी उभय पक्ष सुविधा हला आमे जेतले जाउथलु ताकु हमकु भी सुविधा होतला जो व्यवसायी के आमे पेमेंट करथलु ताकु मध्ये भी सुविधा होतला या द्वारा कोन आमर समय भी बंचुतला बहुत खूब मात्र बहुत कम समय भितर जदि आमे जदि निजे आउ जोटे कहा गोटे टंका पठाउथिले बहुत कम समय अल्प किसी सेकंड मध्ये टंका पहुंची जाउची बहुत सुविधा भी होची किंतु
ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ 2016 ରୁ 2026 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଲଗେଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉଟା ବିଲ୍ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ? ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଉଟା ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବା, ଧର 10,000 ଟଙ୍କା ଏଠୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଫୋନ ପେ ରେ ହଉ ବା ଗୁଗଲ ପେ ରେ ହଉ, ଫୋନ ନମ୍ବର ହଉ ବା ୟୁପିଆଇ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପଠଉଛୁ, ଯାହାର ଫୋନ ନମ୍ବର ଯାହାକୁ ପଠେଇବା ତା ନମ୍ବର ପକେଇଦେଲା ମାନେ ବହୁତ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଠେଇବାଟା ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଜଣେ ପାଇବା ଭିତରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାମ କରେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ବା ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ଆପ୍ସ ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ପେଟିଏମ ହଉ ବା ଫୋନ ପେ ହଉ ବା ଗୁଗୁଲ ପେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବି ସେଥିରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ସେଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପୁଣି ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ଏନପିସିଆଇ ଅର୍ଥାତ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଉଛି। ସିଏ ବି ପୁଣି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଠେଇବେ ଅନ୍ୟ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ କରିବ, କନଫର୍ମ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ପାଖକୁ ପଠେଇବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡାଟା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଲୋକ ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ଟଙ୍କାଟି ପଠେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଣେ ପଠେଇବ ଜଣେ ପାଇବ, ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା କାମ କରୁଛି, ୟା ମଝିରେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯିଏ ବି କାମ କରୁଛି, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ବି କାମ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉଟା ୟୁପିଆଇ ର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ନେଟୱାର୍କ କାମ କରେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ, ଆମ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବି ଦିଅନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପଇସାର ଯୋଉଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହୁଏ ସେଟା ବି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେସି ବି ରହେ। ସେଟା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କିଏ ଜଣେ ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆମର ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା, ସେମିତି ବି କିଛି ହୁଏନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଅନ୍ତି ବା ଯୋଉ ସବୁ ସିଷ୍ଟମଟି ଚାଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୁଏ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରି ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫ୍ରି ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ପୁଣି କିଏ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲା ଯେ ସେଇଟା ଯୋଉଟା କଥା ଉଠି, ସେଇଟା ସରକାର ବି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲା। କାରଣ ଜଣେ ପଠେଇବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ କିଣିଲା ପରେ ଯୋଉ ମର୍ଚାଣ୍ଟକୁ ପଠେଇବା, ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଏମଡିଆର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ସେଟା ଥିଲା ଏମଡିଆର, ସେଟା ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ସେଟା ଏମଡିଆର ଟା ହଉଛି ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍, ମାନେ ଏମଡିଆର ଟା ଆମର ଜିରୋ ଥିଲା, ଆଜି ଯାଏ ବି ଜିରୋ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇ ଏମଡିଆର ଯୋଉଟା ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଠଉଛି ଜଣେ ପାଉଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଆମକୁ ନୁହେଁ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ପଡିବ। ସେଇଟା କିଏ ଦବ? ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦବା ନା ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ସିଏ ଦେବେ? ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ ଆଲୋଚନା ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯୋଉଟା ଆଇନ ହଉଛି, ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ ବୋଝ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଏସବୁ ଖବର ଦେଖିଲା ପରେ, ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ହୁଏତ ଭାବିବେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବେ, ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଘୋଷଣାମାନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହଉଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏମଡିଆର ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରୋ ଥିଲା, କଣ ଥିଲା, ଯୋଉ ୟୁପିଆଇ ର ଆମର ଭାରତର କଣ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଉଟା ରୂପେ କାର୍ଡ ଯୋଉଟା ଅଛି ଡେବିଟ କାର୍ଡ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟି ସିଷ୍ଟମଟା ଆମର ଫ୍ରି ଥାଏ, ମାନେ କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦବାକୁ ପଡେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସପିଂ କରନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେଠାରେ ଅନଲାଇନ କଥା ମୁଁ କହୁନି, କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ପଡେ। କେତେ 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 କାର୍ଡ ଯୋଉ 1.5% ରୁ 2.5% ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାର୍ଡ ଗୁରା ପାଖାପାଖି 3.5% ରୁ 4.5% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅତିରିକ୍ତ ପଇସା ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ ଫଲ ଯେତେବେଳେ ସପିଂ କରୁଥିବେ ବା ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯଦି 100 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆହୁରି 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦବାକୁ ପଡେ। ସେଟା କେବଳ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ରେ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ, ଭିସା କାର୍ଡ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଡରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉଟା ରୂପେ ଡେବିଟ କାର୍ଡ ସେଟା ପଡେନି, କିମ୍ବା ଯୋଉଟା ଆମର ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ୟୁପିଆଇ ରେ ଯୋଉଟା ପେମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ବି ପଡୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡିବ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କିଏ ଭରଣ କରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ଆମେ ପଠଉଛେ ମର୍ଚାଣ୍ଟକୁ ପଠଉ, ଯୋଉଟା ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଆମେ ପଠଉଛେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କଟି କାମ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହଉଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ବହନ କରୁଛି?
ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଣିବେ ଯୋଉଟା ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲସ୍ ଯୋଉ ପଇସାଟି ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ କିଏ ବନ୍ଦ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସରକାର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସିଡି ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବାଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉମାନେ ୟୁପିଆଇ ର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ସବସିଡି ଆଉ ଚଳିବନି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଆଉ ଅଧିକ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦରକାର କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଟଙ୍କା ପଠେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ଆହୁରି ଅପଡେଟ କରିବେ इंटरनेट नेट फैसिलिटी ताकू करिवे तापर सब गोटे सुरक्षा अछि कस्टमर मानकर सुरक्षा ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रकार जो तांकर टेक्नोलॉजी में जो खर्च सेति में जेतल प्रत्येक दिन खर्च पड़ुची काहे ना ए जो सिस्टम टी थिला प्रथमे 2016 मसिहार जेतल आरंभ होइतिला सेतबेलर समय में एटा धार्य करा जाइतिला आ सेतबेल भी सब्सिडी दियातिला किंतु वर्तमान जेतले बहुत एते मात्रा रे वर्तमान हमर यूपीआई पेमेंट ता बढ़ी गलानी तेणु ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବଢି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେ ଏଥିପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଧିକା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ବି ତାଙ୍କର ଦରକାର ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପ୍ରତି ରହିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଆସିଲା ପରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଉ ଦିନ ଆସିବ ସେଇଦିନ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ସେଟା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯୋଉ ଆମର ସାଧାରଣ ଯୋଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯୋଉଟା ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଯୋଉଟା 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ହବ ତା ଉପରେ ହୁଏତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିପାରେ ଯାହା ଖବର ଏବେ ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଯୋଉ ମାନେ କମ ଜଣ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରାୟ କଣ ଯୋଉଠି ଯାଉଛେ ଛୋଟ ମୋଟ କୋଟି 5 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ତେଣୁ ଏସବୁ ପେମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି ପ୍ରାୟତଃ ଅପ୍ ଟୁ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଅସୁବିଧା ହବନି କାହିଁକି ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକାଯାଏ ତାହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଅଧିକ ଅନଲାଇନ କରିକି ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ ଦବା କାହିଁକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ପରି ଯେମିତି ଥିଲା ଏଟିଏମ ଯିବା ଏଟିଏମ ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ବା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଡ୍ର କରିବା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବା ଯୋଉଟା କି ସରକାର କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କାରଣ ୟା ଦ୍ୱାରା ବି ଜନତା ବି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବେ ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ସେ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମର ନେଟ କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ବି ଏଥିରେ ନଷ୍ଟ ହବ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କାରଣ ସରକାର କେବେ ଚାହିଁବେନି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତେଣୁ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ 2000 ଅପ୍ ଟୁ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରହିବ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ପଡିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି 2000 ରୁ ଅଧିକ ଯୋଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହବ କାରଣ ଆମ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯୋଉଟା 2000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି ପାଖାପାଖି 90% ମାନେ 95% ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଏଇ 2000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ 5% ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରହିଲା ସେଟା 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି ସେ ତ ବହୁତ ବଡ ସେ 5% ହେଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବା ହୁଏ ଯୋଉ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କଷ୍ଟମର ଯିଏ ମର୍ଚାଣ୍ଟକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଅତିରିକ୍ତ ପଇସାଟି ପଡିବ ଅତିରିକ୍ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଶୁଳ୍କ ଯୋଉଟା ପଡିବ ସେଇଟା ସେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଦାୟ ହବ ନଚେତ ସେଇ ଯୋଉ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେଟା ଆଦାୟ ହବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ୟା ଉପରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ମାନେ ସେଭଳି କିଛି ଆଇନ ଆସିନି ବା ସେମିତି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଘୋଷଣା ବି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏ ନେଇ ଅନେକ ତର୍କ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକା ପଇସା ପଡେ ତାକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିବ କାହିଁକି ନା ଯଦି ସରକାର ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ସେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପଟି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଧାରଣତଃ ଜନତା ସେଇ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ପଳେଇବେ କ୍ୟାଶ ପେମେଣ୍ଟ କୁ ପଳେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରିପୋର୍ଟରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଗତ ଜୁଲାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଚାଲିଛି ଜୁଲାଇ 2026 ରେ ମାନେ ଆମର ୟୁପିଆଇ ର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କେତେ ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜୁନ ମାସରେ ଭୁଲ କହିଲି ଜୁଲାଇ ମାସରେ 30 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଏଇଟା କରିଛି ତା ସହିତ ପୁଣି ସେଟା କେତେ ଥର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଛି ମାନେ 2366 କୋଟି 2366 କୋଟି ଲୋକ ତାକୁ ମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିଲେ 30 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମାନେ କେତେ ଥର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ 2366 କୋଟି ଥର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହୋଇଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇଁ 6366 କୋଟି 6366 କୋଟି ମାନେ ଯଦି ଆମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 140 କୋଟି ବୋଲି ଧରାଯାଏ ତାମାନେ 2366 କୋଟି ହରଣ 140 ଧରିଲେ ପାଖାପାଖି 17 ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଖାପାଖି 17 ଥର ଗୋଟେ ମାସ ମାନେ ସେତିକି ଦିନ ଭିତରେ 17 ଥର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ
ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପିଛା ପଡୁଛି। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା। କାହିଁକି ନା ୟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆମର ଭାରତର ଏଇ ଯୋଉ ନୀତି ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ବଡ ବଡ ଦେଶ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନେ ଏତେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଭାରତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ ଯିଏକି ଅନଲାଇନ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାନେ ଏତେ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଏତେ ଲୋକ ଏଥିରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯିବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବଡ ଦୋକାନ ତ ଅଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ସେଟା ଫୋନ ପେ ଠୁ ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କର କ୍ୟୁଆର ସ୍କାନର ଥୁଆଇଛି ବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସବୁ ଆମେ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଗଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ଚା ପିଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପରିବା ଦୋକାନ ଯେକୌଣସି ଗାଁ ଗହଳି ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଆଡେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଆର ସ୍କାନର ଥୁଆଇଥିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ସ୍କାନ କରିବେ ସେ 2 ଟଙ୍କା ହଉ 10 ଟଙ୍କା ହଉ 20 ଟଙ୍କା ହଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ପେମେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ସ୍କାନ କଲେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୋକାନ 12-15 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ 15 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ କି 12 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆଣିଲେ ସେଇ ଯୋଉ 2 ଟଙ୍କା କି 5 ଟଙ୍କାର ରେଜା ପୁଣି କୋଉଠୁ ଆଣିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଉଠୁଛି ଯଦି ସରକାର ଯୋଉ ବିଲ୍ ଏବେ ଆଣିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉଟା ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ବିପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଗୋଟେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କେତେ ଜାଗାରୁ ଆଲୋଚନା ଶୁଣାଯାଉଛି ଏଟା ଆମେରିକା ଚାପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆମେରିକା ଚାପର କଥାଟା ଏଠି କାହିଁକି ଉଠୁଛି ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଗୁଡିକ ରହିଗଲା ଯୋଉଟା ଆମେ ରୂପେ ଡେବିଟ କାର୍ଡକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ କାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ସେଗୁଡା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫରେନ କାର୍ଡ ମାନେ ବିଦେଶୀ ଆମେରିକାର କାର୍ଡ ଗୁଡା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ କାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛେ ତାପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଯେହେତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବି କମି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବି କେତେକ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗର କଣ ସତ୍ୟ ବିଚାର ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହଉ ହଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ପଡିଯିବ ଯେ ଯୋଉଟା ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ପଡେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ଅପ୍ ଟୁ 2000 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବା ଯଦି କାହାକୁ ପଠେଇବା ତାହେଲେ ସେଇଠି ହୁଏତ ଆମକୁ ହଉ କିମ୍ବା ମର୍ଚେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କଣ ନା କଣ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ପଡିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଧର ଆମେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ନିଜ ଲୋକ ପାଖକୁ ପଠଉଛେ ବା କୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ ନିଜ ବାପ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେଥିରେ ଯାହା ପଠେଇଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଉଟା କଥାକୁ ପଡିଛି ଯୋଉଟା ବିଲରେ ଯୋଉଟା ଆଇନରେ ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ହୁଏତ ସେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ମାନେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ହବ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ଦବା ଧର 100 ଟଙ୍କା ଦବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ 2 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟି ପଡିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେଇ ଯୋଉ 2 ଟଙ୍କାଟି କଣ ସେମାନେ ବହନ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବୁଲିବାଲିକି ସେଟା ଆମ ଉପରେ ହିଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦର ଯୋଉଟା ତାର ରେଟ୍ ଯୋଉଟା ତାକୁ ବଢେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ବି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଗୋଟେ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଉତ୍ତର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବି ଜଣା ପଡିନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ସରକାର ଯୋଉଟା ବିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ପ୍ରାୟତଃ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଟା ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ ଫୋନ ପେ ହଉ ପେଟିଏମ ହଉ ବା ଗୁଗୁଲ ପେ ହଉ ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ ବହୁତ ଇଜିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କାନ କଲେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ହେଇପାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ମତାମତ ରଖିବେ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।